ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोश्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्ते यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। प्रिय आतंतरात्मा प्राणाजी, आतंतर प्राणाजी, स्वामी सुपर्णानंद जी, गायत्री प्राणाजी, अन्य माताजीरा, साधु भक्तरा एवं अमर प्रिय भक्तगण, it is with immense joy and heartfelt reverence that I join you all today to celebrate the Platinum Jubilee of Ramakrishna Sharada Mission, Matri Bhavan. This momentous occasion marks the 75 years of unswerving dedication to the service of humanity by the Ramakrishna Sharada Mission, a legacy that is both inspiring and deeply humbling. The Ramakrishna Sharada Mission bears the sacred association with two of the greatest spiritual luminaries of our age, that is Bhagavan Sri Ramakrishna, the Yuga Avatara, and Holy Mother Sharda Devi, the divine consort and embodiment of Ramakrishna Shakti. Added to it, the very name of this institution, Matri Bhavan, the abode of the mother, is profoundly meaningful. Holy Mother Sharda Devi was the living ideal of Tyaga, renunciation, and Seva, service, the twin pillars of Sanatana Dharma. In the divine household of Sri Ramakrishna, she assumed the role of the universal mother, serving the master, serving his disciples, serving his devotees, and serving visitors with boundless love and tireless care, often at the cost of her own physical health. Over time, she became the spiritual mother of the Ramakrishna order itself. Swami Vivekananda said, she is the Sangha Janani, the mother of the Ramakrishna order. Her love knew no boundaries. It transcended caste, it transcended creed, it transcended gender and nationality. Unlike ordinary love, which is rooted in ego and attachment, Holy Mother's love was divine. It was selfless, detached, and centered in God. Her life was a radiant example of divine living, a testament to the truth that through selfish love one can conquer the whole world. Sri Ramakrishna taught us to serve Jiva as Shiva, Shiva Jnane Jiva Seva, to see and serve God in every being. This is the Yuga Dharma, the best suited religion for our times. Service, when offered in this spirit of Shiva Jnane Jiva Seva, becomes the highest form of worship. It purifies our heart, dissolves our ego, and brings us closer to the divine. Even the fiercest creatures can be tamed through love and care. Such is the transformative power of selfless service. The journey of Matri Bhavan began, as you have already heard, humbly in 1950 when the Ramakrishna Mission
He established a small medical hospital in Calcutta with just 10 beds. In 1961, the management of this was entrusted to the Ramakrishna Sharada Mission. Since then, the Matribhavan institution has grown manifold. Today, it stands as a well-equipped hospital, as you have already heard, with over 100 beds and multiple departments, serving countless persons with compassion and competence. But Matribhavan is more than a hospital. It is a sanctuary of service of God in man, Shivajnane Jiva Seva. Alongside medical care, it offers educational opportunities, women's empowerment programs, skill development training, and timely relief activities during natural calamities. These activities, though outwardly appearing secular, are deeply spiritual in nature. For the Ramakrishna Sharada Mission, every act of service is a spiritual practice, leading one to the feet of God. The Ramakrishna Sharada Mission's ultimate aim is the divinization of human life, a vision articulated by Swami Vivekananda as the manifestation of the divinity already in man. Swami Vivekananda was never tired of telling this. Already there is all divinity in man, only it is to be manifested. So that is what Sharada Mission is trying to do. The more we serve in the spirit, the more we grow in developing lasting peace and joy and end up in God realization itself. Let us all pray that Ramakrishna Sharada Mission, Matribhavan, continues to grow from strength to strength, ever serving to the needs of the time, and at the same time, ever rooted in the eternal ideals of the great spiritual heritage of Atmano Mokshartham Jagadhitaya, for one's own spiritual enlightenment and for the good of the world. On this sacred occasion, I offer my humble prayers at the feet of Sri Ramakrishna, Holy Mother Sri Sharada Devi, and Swami Vivekananda for the continued progress and success of this divine institution. So they want me to speak a few words in Bengali. I would have spoken in Bengali itself, but I was not feeling confident to express in a short time my gratitude, my love, my reverence for this great institution, Sharada Mission. Therefore I started with English. Anyway, তো মায়ের জীবনীটাকেই একটা লক্ষ্য রেখে নিয়ে যেমন এই সারদা মঠটা আরম্ভ হয়েছে, আপনারা যারা যারা মায়ের জীবনী পড়েছেন, মায়ের কথা পড়েছেন, সেটাতে এত সুন্দরভাবে দেখছি আমরা মা কীরকম দ্য ফার্স্ট প্রেসিডেন্ট অফ দিস অর্ডার ভারতী প্রাণাকে ট্রেনিং দিচ্ছেন। ও মহিলাকে শেষে মায়ের চলে যাওয়ার কথা, এই ফিজিক্যাল শরীরটাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা 1920-এ, এক দু বছরের আগে। তো সবাই জানে মায়ের অসুখটা খুব এমন বেড়ে যাচ্ছে, মা বেশি দিন থাকবেন না। তো মাও বলতে আরম্ভ করেছে, আর বেশি দিন থাকবো না। এটা শুনে ভারতী প্রাণা তখন, she was called Sarla, তো Sarla Devi, she goes and then tells mother, "Mother, if you go away, I cannot live here alone. Take me also along with you."
What was the reply of mother to her? Certainly. সে নিশ্চয়ই তোমাকে আমি সঙ্গে নিয়ে যাব, তবে আমার একটা ছোট্ট কাজ আছে, ওটা তুমি করে দাও, তারপরে তোমাকে নিয়ে যাও। ও ছোট্ট কাজটা কি? She has to go for tapasya for 35 years, almost 35 years. After tapasya she became the president of the Ramakrishna Sharda Mission, Ramakrishna Sharda Math and Ramakrishna Sharda Mission. And she served so many years. That was Holy Mother's behest, Holy Mother's order for her. And she fulfilled, and she became really almost a little Holy Mother again for the organization. And from there, you have heard the history of the Ramakrishna Sharda Mission and Sharda Math also, how it developed. And from these blessings, before this blessing, Mother herself was not giving permission to open this math, one math for the women. Several times Shardananji approached, and other women devotees also approached, that we should have a math for the women. Yadyapi স্বামীজি বলেছিলেন, আমি মায়ের মেয়েদের জন্য প্রথম মঠ করব, পরে পুরুষদের আমি মঠ করব বলছিলেন স্বামীজি। কিন্তু স্বামীজির টাইমে হয়নি, শুধু পুরুষদের জন্য হলো মঠ, রামকৃষ্ণ মঠ, রামকৃষ্ণ শারদা মিশন কিংবা শারদা মঠ হয়নি। কিন্তু স্বামীজির বিষ থাকলেও কিন্তু ওটা কংক্রিটাইজ হতে সময় লাগলো। और मेन ऑब्स्टिकल वाज जी मदर्स परमिशन। मदर का परमिशन नहीं आ रहा है, बार बार पूछने पर भी एवरी टाइम गो फॉर परमिशन, माँ बोलते हैं चुप कर जाते हैं, उन्हें কোনো উত্তর দিতেন না, পজিটিভ রিপ্লাই দিতেন না। তারপর হঠাৎ করে একদিনে শারদানন্দজিকে বলে দিয়েছেন, হ্যাঁ আমার মনে হয় মেয়েদের একটা মঠ হওয়া উচিত যেমন পুরুষদের হয়েছে। মা বলছে, মার যখন পারমিশন পেয়ে গেল, এত আনন্দ শারদানন্দজিকে। উনি ওয়েস্টার্ন ডিসাইপলসে লিখছেন, তো বিশেষ করে ধীর মাতা ওকে লিখছেন, mother has given permission now to start the Sharda Math. From then the sincere effort started, and we have heard slowly how it took shape. And when we see what was the mother's way of training women, we have to again see mother's teachings. মায়ের কথাটা আমরা বলি, আমরা পড়ি, সেটাতে এত সুন্দর এক একজনের রিমিনিসেন্সেস আছে। বিশেষ করে কয়েক ডিভোটিসদের রিমিনিসেন্সেস অত্যন্ত প্রভাব ডালবে আমাদের উপরে পড়লেই। তো ওর মধ্যে এক মহিলা ছোট বয়সে বিধবা হয়ে গিয়ে মায়ের কাছে এসেছে। ওকে উনি এমন ট্রেনিং দিচ্ছেন, ও মায়ের সেবা করছে, মায়ের কাছে উপদেশ শুনছে আর সাধন ভোজন করছে, করে করে এমন ওকে এমন উঁচু অবস্থায় করেছেন উনি, ওই জানে না এমন আমার আধ্যাত্মিক অভিবৃদ্ধি হয়েছে, আধ্যাত্মিক গ্রোথ হয়েছে, ও নিজেই জানে না। একদিন এটাতে লেখা আছে মায়ের কোথায়, তো একদিনে ও মহিলা বলছে, আমাকে মা বললেন সেদিন কালী পূজার দিনে এলো। কালী পূজা সবাই মাকেই কেন্দ্র করে মায়ের পূজা করেছে, পুজো শেষ হয়ে গেছে। যখন শেষ হওয়ার সময়ে তো এ মহিলা এসেছে, এ বিধবা মহিলাকে বলছেন, আচ্ছা তুমি এখন এসেছো, এত লোক আছে, এখন তুমি তোমার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারবে না, তুমি এখান থেকে চলে যাও, রাত হয়ে গেছে, বিকালবেলা হয়তো 7:30 অন্ধকার হয়ে গেছে। বলছেন তুমি এখান থেকে নিবেদিতা স্কুল যাও, নিবেদিতা স্কুল থেকে গৌরীমার আশ্রমে গিয়ে ওকে দেখা করে বাড়ি চলে যাও। ও মহিলা আশ্চর্য হচ্ছে, আমাকে কোনো সময় মা এরকম অর্ডার দেননি, আজকে কীরকম অর্ডার দিচ্ছেন? মা জানিয়ে দিচ্ছেন তুমি মানুষ হয়ে গেছো,
ইট ইজ সামথিংকে প্রত্যাবর্তন, ইউনিভার্সিটি এডুকেশন ক্লোজ হয়ে গেছে, কনভোকেশন অ্যাড্রেস দেওয়া হয়ে গেছে, জগতে যাও, ডু ইউর ওয়ার্ক। এটা ওটাকে জানাবার জন্যই করছেন ওটা। ও মহিলা বলল, যখন মা অর্ডার দিলেন, আমার বিশ্বাস, মা যখন বলছে, মাকে জিজ্ঞেস করছে ও, মা আমি কি একা যাব, না হেঁটে যাব, কি গাড়ি টাড়ি করে যাব? বুঝলেন, তুমি সবসময় কি ছেলে মেয়ে ছেলে মতন থাকবে নাকি? মানুষ হয়েছ তুমি, হেঁটে হেঁটে যাবে, তুমি একা যাবে। What confidence a mother had in her training, and what training this lady has received. She says, মাকে আমি মায়ের কথা শুনি, ওনার আজ্ঞাটা তো শিরোধারণ করে রওনা হয়ে গেলাম। উদ্বোধন থেকে ও জানেই না কোথায় আছে নিবেদিতা স্কুল। নিবেদিত স্কুল রাস্তায় জিজ্ঞেস করে করে ও অন্ধকারে পৌঁছালো। নিবেদিতা স্কুলে গিয়েই ওখানে সুধীরা দেবী ছিলেন, সুধীরার সঙ্গে দেখা হলো। সুধীরার খুব আনন্দ, যে মহিলা খুব মায়ের, ক্ষীরোদবলা রায় বলে ও মহিলার নাম। তো এই মহিলাকে থেকে সব খুশি, ও সবাই একটা ও ছাত্রীদের সব ডেকে, এই ক্ষীরোদবলা রায় মায়ের বড় শিষ্য এসেছে, এসো। তো ও বলছে, না না না, আমাকে এখানে থাকবার সবাই নেই, মা বলেছেন এখানে আপনাদের সঙ্গে দেখা করে গৌরী মায়ের কাছে যেতে, ওর আশ্রমে গিয়ে তারপর আমাকে বাড়ি যেতে হবে। তারপর উনি একা আবার রওনা হয়ে গেলেন। একারা ও বলছে, ওটা ভেরি একটা ড্রামাটিক মনে হচ্ছে ওটা দেখলে। ওই যাই বেরলো, আজ একজন পুরুষ মানুষ ওর পিছিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে। তো ও বেচারে এমনি একা, এর মধ্যে পেছনে পিছনে যাচ্ছে। তারপর গৌরী মায়ের কাছে যাবে। গৌরী মা ইজ এ ভেরি স্ট্রিক্ট ডিসিপ্লিনেরিয়ান। ও একর সঙ্গে একটা পেছনে পিছনে একটা পুরুষ মানুষ যাচ্ছে, উনি কী মনে করবেন? সেজন্য ও একটু ভয়ে ভয়ে ও চলে যাচ্ছে, ওই মানুষও পেছনে আসছে। তারপর গৌরী মাকে গিয়ে খবর দিচ্ছে, এরকম মায়ের শিষ্য একজন এসেছে বলে দাও, খবর দাও। ও মানুষ গিয়ে ভিতরে গিয়ে যাই খবর দিল, গৌরী মা ডিড নট কাম জাস্ট টু ওয়েলকাম হার, শি কেম আউট। ও বাইরে এসেছে, একটা পুজোর জিনিসগুলো নিয়ে এসছে। নিয়ে এসে এই মহিলাকে ওই রাস্তাতে ওর দ্বারেতে দাঁড় করে ওকে আরতির মতন তুলছে। তারপরে ওখানে দাঁড়িয়ে, মায়ের সম্বন্ধে তুমি কি জানো? মা জগজ্জননী, ওই সেই কালী, সেই আদ্যাশক্তি এ রূপে এসেছেন বলে মায়ের সম্বন্ধে 2 ঘন্টা বলেছে। ও বলছে, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনলাম, আমার কোনো অসুবিধাও হয়নি। এত ভক্তি, ওর শ্রদ্ধা, আর গৌরীমার এত শ্রদ্ধা। সেদিনে কালী পূজা, সেদিনে মা কালী মাই হয়েছেন বলে ওকে বোঝালেন। তারপরে বললেন, চলো এখন গিয়ে আমরা মায়ের পূজা করি। মায়ের পূজা করতে নিয়ে যাচ্ছি। আমি বলছি, কীরকম মায়ের ট্রেনিং ছিল, মায়ের আশীর্বাদে এদের সবাইদের ট্রেনিং হচ্ছে। এইরকম এরা সবাই মানুষ হবে। একা মানুষ কোনো সময় করেনি, সেটা একদিনে করিয়ে দিলেন। তারপরে ও বলছে, না না, মায়ের আজ্ঞা নেই আমি ওনার কাছে যাওয়া, আমি এখান থেকে তো তোমার সঙ্গে আপনার সঙ্গে দেখা করে বাড়ি যেতে হবে। এ বলছে, ক্ষীরোদ, কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে চলো না, আমি বলবো মাকে। নিয়ে গিয়ে মায়ের কাছে গেলেন। মা খুব খুশি হলেন যে ক্ষীরোদবালা গেছে বলে। তখন গৌরীমা বলছেন মাকে, ও ক্ষীরোদবালা বলছিল আপনি নাকি আপনি বলেছেন ওকে সিধা বাড়ি চলে যাও, আমি ওকে টেনে নিয়ে এসেছি এখানে, ভালো করেছো তুমি। আর ক্ষীরোদবালা লিখছে, সেদিন রাত্রে উদ্বোধনে কাটালাম, সেদিন রাত্রে আমাকে এমন একটা দর্শন, এমন একটা অনুভূতি হয়েছে, আমি ওটা বলতে পারবি না। এইরকম মায়ের ট্রেনিং ছিল। প্রত্যেকজনকে উনি মেয়েদের ট্রেনিং দিচ্ছেন। একটা বিশেষতা হচ্ছে মায়ের, পারহ্যাপস ও একই এমন ইউনিক পার্সন ছিলেন, বিশিষ্ট ব্যক্তি, যিনি মনাস্ট্রি অ্যান্ড নানারি দুটো একসঙ্গে চালিয়েছে। উদ্বোধনে উপরে নানারি, নিচে মনাস্ট্রি, এ দুটো উনি একসঙ্গে চালাচ্ছেন। ওদের শাসাচ্ছেন, নিচে সাধুরা আছে, সাবধান থাকো। আর নিচে তো সাধুরা জানে
উপরে মা আছেন, এ দুটোকেও উনি হেড। তো কেউ বললো she was the undeclared president of the Ramakrishna order, or she was not made, she was the undeclared president, ওর পারমিশন বিনা কোনো এক কাজও মিশন করতে পারতো না, করলো না। স্বামীজি থেকে ধরে যে কোনো জিনিস করতে মায়ের পারমিশন প্রথমে নাও। তো মা যা বলতেন ওটা শুনতেন। আর মার অত্যন্ত এমন একটা ক্ষমতা, এরকম আমি একটা উদাহরণ দিলাম, এরকম অনেক মেয়েদের আছে। এর মধ্যে আমরা এক বিশিষ্টতা দেখছি, মায়ের শক্তিটা। মায়ের শক্তি ঠাকুরের শক্তি চেয়ে বেশি বলে মনে হয়। কেননা যে জিনিসগুলো ঠাকুর খুললাম বলতেন না, খুলে বলতেন না, মা ওগুলো সব খুব খুলে বলে দিচ্ছেন। তো ঠাকুর কয়েকজনকে মাত্র বলেছিলেন, আমি ওর সম্বন্ধে, ওর পূর্বজন্ম ভবিষ্যৎ জন্ম সব জানি, এক দুজনের সম্বন্ধে বলেছেন। মা যাকে দেখলে ওর সম্বন্ধে বলছেন। ওই একটা বানারসের কাছে সারগাছিতে গেছেন, লোকে গিয়ে ফরেনাররা এসে ওরা কতগুলো জিনিসগুলো দেখে আশ্চর্য করছে। মা দূরে থেকে ওরা আশ্চর্য করছে কত জিনিসগুলো দেখে। ওরা বলছে এরাই নিজের পূর্বজন্মে এসবগুলো করেছে, এখন আবার জন্ম নিয়ে এসে ওটাই দেখে আশ্চর্য করছে, শুধু দূর থেকে দেখে। তারপরে ক্ষীরোদবালা বলছে একদিনে ভাইকে সঙ্গে নিয়ে গেছে, এক রিলেশনে একজন ভাই, ও ভাইকে নিয়ে গিয়ে ওকে মাকে ইন্ট্রোডিউস করবে। যা ক্ষীরোদবালার সম্বন্ধে আমি বললাম, ও যাও তুমি একা যাও বলেছিলেন। ও একদিনের ঘটনা বলছে, আমি ভাইকে সঙ্গে নিয়ে গেলাম, কিন্তু ভাইকে আমি পরিচয় করাবো বলে ভাবছি, তখন তো পুরুষদের একটা আলাদা লাইন যাচ্ছে, মেয়েদের আলাদা লাইন যাচ্ছে, আমাদের লাইনটা প্রথমে শেষ হয়ে গেল, আমরা চলে গেলাম। এখন ভাই একা গেছে, ওকে ইন্ট্রোডিউস করার কেউ নেই, আর ইন্ট্রোডিউস করবে কি, এ তো দিদি দূরে চলে গেছে। তারপরে ও এলো, মাকে একটা মালা দিল, তারপরে চলে গেল। তারপরে ক্ষীরোদবালা গিয়ে বলছে মাকে, মা আমার ইচ্ছে ছিল ভাইকে পরিচয় করাবো, আমি তো মেয়েদের চলে গেলাম, তো ওকে আমি পরিচয় করাতে পারলাম না। না, আমি তোমার ভাইকে চিনিছি। কী করে চুনলেন ভগবান জানে। তারপর বলছেন ও একজন অ্যাসিস্ট্যান্টকে, এই ওর ভাই এটা মালা দিয়েছে, ও অনেক মালার মধ্যে আছে, ওটা নিয়ে এসো, দাও, একে দাও, এটাই তো তোমার ভাই দিয়েছে। আশ্চর্য ব্যাপার, এমন একটা উনি না হোক, উনি তো জানেন কিন্তু বলছেনও, খুললাম বলছেন, কোনো যেন মায়ের মতন। মায়ের কাছে বাচ্চারা যত শিখে ওপেন লেসেন্স, বাবার কাছে এত শেখে না। বাবা সবগুলো চাপিয়ে রাখেন, এটা বলতে নেই, এটা বয়সে বলতে নেই, এটা পরে বলতে হবে, এসব অনেক চিন্তা করেন। কিন্তু মা সব খুলে বলে, এখন যা করতে হবে, বড় হলে কী করতে হবে সব বলে দেন। সেরকম মা যাকে দেখলে সব কিছু বলে দিচ্ছেন। তারা আমাকে বলছেন, আরে তোমরা দুজনে পূর্বজন্মে একসঙ্গে ছিলে, এখন একসঙ্গে এসেছো। ওরা রাস্তাঘাটে এরকম কথা বলতে যাচ্ছে, তর্ক করতে যাচ্ছে। ওর দুজনের বন্ধু, একজন বলছে আমি পূর্বজন্মেও তোমার সঙ্গে ছিলাম, ওর কিন্তু কেউ কোনো প্রুফ মায়ের কাছে যেতে বলছে না, তোমরা পূর্বজন্মে দুজনে একসঙ্গে ছিলে, এখন একসঙ্গে এসেছো। উনি এমন একটা সারা ভূত ভবিষ্যৎ আর বর্তমান ত্রিকালজ্ঞ এমন ছিলেন। আর ছিলেন বলে সবাইদের উনি জানাতেন, সব জেনে সবাই জানতো মায়ের কাছে গেলে উনি সব কিছু জানেন। এরকম একটা অপূর্ব শক্তি। একটাই আমি উদাহরণ দিয়ে, মায়ের সম্বন্ধে আপনারা সবাই পড়েছেন। আজকে মায়ের প্রতিষ্ঠানের সুন্দর মহোৎসবে মায়ের বিষয় তো মনে আসছে। একটা আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে আমি, একটা মিশনের সামনে একটা বিরাট একটা সমস্যা হয়েছিল। ওই সময়ে মাইকেল তখনকার গভর্নর মিশনের এগেনস্টে একটা স্টেটমেন্ট দিয়ে দিল। তখন তো অ্যানার্কিস্ট মুভমেন্ট চলছিল, তো ক্রান্তিকারীদের গভর্নমেন্টের এগেনস্টে
অনেক কিছু চলছিল। তো গভর্নর জেনারেল ও বলে দিল রামকৃষ্ণ মিশনে এরকম ইয়াংম্যানরা সবাই আছে, ওরা ওখানে ট্রেনিং পেয়ে প্রচ্ছন্নভাবে আছে, ওরা এই অ্যাক্টিভিটিসে ভাগ নেয়, এরকম অর্থের কি একটা স্টেটমেন্ট দিয়ে দিল। এটা শুনেই সব পুলিশ আমাদের মঠের পিছনে লাগলো। মঠেতে কে আসছে, কে যাচ্ছে, সকালে একবার আসছে, বিকালবেলা আসছে, লোকে ঘাবড়াচ্ছে মোটে আসতেই। তখন শারদানন্দজি দেখলেন এরকম দেখলে কী করে ভক্ত আসবে, কীরকম ইয়াংম্যানরা আসবে, কীরকম জয়েন করবে এটা এমন একটা অর্গানাইজেশন, সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত পুলিশ এসে সবাইকে দেখতে আসছে। তখন উনি গিয়ে মাকে বলছেন, মা এরকম অবস্থা, এরকম ছেলেরা এখানে আসছে, ইয়াংম্যানরা, এদের উপরে সাসপিশন আছে, হয়তো এককালে ওরা ও ভাইলেন্স মুভমেন্টে ছিল, সব ছেড়ে ছুড়ে এখানে এসে ব্রহ্মচারী হয়েছে, তবুও ছাড়ছে না। আমি মনে করি এদের বাড়ি পাঠিয়ে দেবো, তবেই মঠটা বাঁচানো যেতে পারে। তাহলে সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত পুলিশ লেগে আছে। আশ্চর্য, এটা পলিটিক্যাল ব্যাপার। আর মা স্বামী ঠাকুরের মতন একেবারে অনভিজ্ঞ এই সম্বন্ধে আমরা মনে করি, কিন্তু উনি সর্বজ্ঞ, উনি জানেন। উনি শরৎকে বললেন, শরৎ ওরা এসেছে মোটে, ওরা কি এমনি এসেছে, ঠাকুরের কাছে এসেছে, ঠাকুরের দ্বার তো খোলা সবাইদের জন্যে, তো এই খোলার দ্বারে ওরা প্রবেশ করে মোটে এসেছে, ওদের কি বাড়ি পাঠানো ঠিক হবে? পাঠানো যাবে না। এখন শরৎ মহারাজ পেঁচায় পড়ে গেছেন, উনি কী করবেন? তো ওকে বাড়ি পাঠাবে বলছে, মনে আছে, মা পারমিশন দিচ্ছে না। ওরা বাড়িতে রাখলে তো, আশ্রমে রাখলে আশ্রমটাই বন্ধ হয়ে যাবে, এই অবস্থা, পলিটিক্যাল অবস্থা। তখন উনি সমস্যা পড়ে গেছেন, মাই আবার ওকে রাস্তা দেখাচ্ছেন। আচ্ছা শরৎ, তুমি কেন গভর্নর জেনারেলের সঙ্গে দেখা করবে না? দেখা করে আমাদের মঠ মিশন এরকম, আমাদের লক্ষ্য, আমরা ডিভাইন গোল রেখে সব্বাইদের লাইফটা ডিভাইন করার জন্যে, সব্বাইদের লোকের ভিতরে আধ্যাত্মিকতা ঢুকাবার জন্যে, শেখাবার জন্যে আমরা কাজ করছি। আমাদের পলিটিক্সের সম্বন্ধে কোনো কিচ্ছু নেই বলে তুমি বুঝাও না ওকে। উনি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছেন। উনি শরৎ মহারাজ তখনকার দিনে মেডিকেল স্টুডেন্ট, কলকাতার ছেলে, পড়াশোনা করেছেন, ফরেন গিয়ে রিসেন্ট হয়ে এসেছেন, এরকম একটা পুরুষ মানুষের মাথায় ওই আইডিয়া এলো না। মা বলছেন তুমি গভর্নর জেনারেলের সাথে দেখা করো, মায়েরই আশীর্বাদ, মায়েরই শক্তি। তো তখন ম্যাকলাউড ছিল, ম্যাকলাউড গিয়ে ব্যবস্থা করে দিল ইন্টারভিউর জন্যে। তো শরৎ মহারাজ গিয়ে যাই বুঝালেন, গভর্নর জেনারেল অ্যাকসেপ্টেড অ্যান্ড রিট্রিভড ওটা নিয়ে ব্যাক, শি টুক ব্যাক হিজ স্টেটমেন্ট, I did not know much about it, Swamiji, don't worry, so I will take back my statement. In the history of the British movement, British regime in India, কোনো সময় কোনো গভর্নর জেনারেল নিজের স্টেটমেন্টটা উইথড্র করেনি। He withdrew the order or withdrew his statement, gave a revised statement. না আমি ভুলে বলে দিয়েছি, এর বড় কোনো দোষ নেই ওদের ভিতরে। Things started working. এরকম পলিটিক্যাল ফিল্ডে she could advise to people like শারদানন্দজি। এমন মায়ের সর্বজ্ঞত্ব, উনি কী জিনিস জানেন না, নোবডি নিউ, সবাইদের উনি অ্যাডভাইস দিতেন। উনি যা বলতেন ওটা বেদ বাক্য। সেই জন্যই আজকে আমরা মা আর ঠাকুরকে আলাদা আলাদা নেই, এক। ঠাকুর নিজেই বুঝিয়েছেন, মাও নিজেও বুঝাতেন আমাকে আর ঠাকুরকে আলাদা চিন্তা করবে না। সেরকম মায়ের শক্তি এই শারদা মঠ, শারদা মিশনের পিছনে আছে। এরা সবাই কত সুন্দর কাজ করেছে, করে যাচ্ছে। আমি বারে বারে ঠাকুরের কাছে, মায়ের কাছে এবং স্বামী বিবেকানন্দের কাছে প্রার্থনা করি কি এদের শক্তি আরও বাড়ুক, এদের আরও উৎসাহ বাড়ুক, এতদিন যা করেছে আরও এগিয়ে পড়ুক, এদের দ্বারা অনেক লোকের উপকার হোক, ওদের লৌকিক জীবনে উন্নতি হোক,
আধ্যাত্মিক জীবনে আনন্দ পাক, লৌকিক জীবনের উন্নতিটা আমরা বলি অভ্যুদয় বলি। লৌকিক জীবনে যা আনন্দ পাচ্ছি এটাকে বলে অভ্যুদয় বলি। আর আধ্যাত্মিক আনন্দ যা পাই ওটা বলি আমরা নিঃশ্রেয়স বলি। তো আমি প্রার্থনা করি ঠাকুরের কাছে, এদের অভ্যুদয়টাও দাও, এদের নিঃশ্রেয়সটাও দাও। আপনাদের আশীর্বাদে এ রামকৃষ্ণ সারদা মিশন, রামকৃষ্ণ সারদা মঠ এরা সবাই আরও এগিয়ে পড়ুক, এদের আরও শক্তি পাক, এদের অভ্যুদয় এ জাগতিক উন্নতি হোক এবং অন্যান্যদেরও জাগতি এদের তুলরা হোক, আর এদের আধ্যাত্মিক উন্নতি, অন্যদের আধ্যাত্মিক উন্নতি হোক, এই ঠাকুর কাছে প্রার্থনা করে আমার দু শব্দটাকে বিশ্রাম দিচ্ছি। জয় রামকৃষ্ণ, জয় মা শারদা, জয় স্বামী বিবেকানন্দ।